وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني الإمام شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام والمرام يا حبيبنا شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله لا كل ما تمنى عندها بك الخيام بك الخيام وهدر العنس غنى شجع أمر الحمام وأمر الحمام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله واغرب الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وسلام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله ربي فاجعل مجتمعنا حسن الختام حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الجسام يا حبيبنا
النبي شيء لا يبلغ حاجة القاضي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لا كل حاجة القاضي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لا كل حاجة القاضي يا الله يا حبيبنا النبي شيء لا كل حاجة القاضي يا الله العظام شيء الله الفقيه المقدم يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله يا صاحب اللبن شيء الله الحبيب مولى العدد يا الله حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة القاضي يا الله يا حبيبنا السمان شيء الله الولي قطب الأقوال يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة القاضي يا الله شيخنا أرشاد شيء الله الحبيب قطب البلاد يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة قدير يا الله شيخنا سيدي شيء الله أنت حبيب النبي يا الله حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة القاضي يا الله الحبيب طاهر القاب شيء الله أنت حبيب النبي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله حاجة القاضي يا الله يا شيخنا معروف شيء الله كل حاجة القاضي يا الله يا حبيبنا النبي شيء الله كل حاجة القاضي يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم هذا وقد نشر إله نوته في القطب بين لها تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمتي إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا
كرر ذكر واسم محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان، قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الإبن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدلانا. فهناك كف واعلم بربه لسماعيل كان للآب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله. صلوات الله عليك يا نبي. سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك يا رسول الله. صلوات
بدر مرافع يا رسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكست أصنام شركين ومن الشرك تصدع ولنا وقت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا عليك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الأوفاق تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى مرحبا أبدا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي واغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فالنور إلينا يا الله فينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد
اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة حقال يهما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واغفر من عمره بحسنه وسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة ما سنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Malam ini kita mulai membaca kitab yang berjudul Risalah Ramadan Karim fi Fiqh Siyam. Ada 286 halaman. Ini kitab banyak lah referensinya atau maroji'nya. Maroji'nya ada 34 kitab. Jadi 34 kitab dijadikan seperti kitab seperti ini dan dimudahkan karena bahasanya bahasa Arab Melayu. Kalau bahasa Arab pengalih dibaca bagi orang yang belum paham bahasa Arab, jadi mudahkan. Jadi kalau seandainya kalian sudah tamat belajar ini kitab, kalau hendak mengajarkan di kampung mudah. Tetapi uyuh mutlaah. Kalau kita bahasa Arab, buka kamus terus. Ini nyaman. Jadi ini kitab dikarang dibantu oleh sebahagian santri. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat menjadi amal jariah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walahul fadlu wal minnah alladhi ja'ala as-sawma junnah wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-jannah wa yujannibana min az-zaygi wal fitnah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil ummah ودائها وهاديها بالحكمة والموعظة الحسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نجوم الهدى والاهتداء والفتنة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan baginya memiliki keutamaan dan banyak kebaikannya. Jadi kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita hitung
seandainya lautan yang ada di bumi ini sebagai tintanya, pepohonan berserta ranting-rantingnya sebagai pulpennya, tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Cuman kita mensyukuri nikmat Allah taala itu dengan tiga. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota tubuh kita. Kita sudah banyak mendapatkan nikmat. Nikmat mata. Mata ini kita melihat menimbulkan nikmat yang lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah taala, pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Jadi yang pertama, kalau kita dapat nikmat, kita syukuri dengan hati kita. Yang kedua, dengan lisan. Bila kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, dengan anggota tubuh kita, supaya anggota tubuh kita ini selalu berbuat hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menjadikan dia akan puasa sebagai perisai. Jadi puasa itu bisa menjadi perisai. Orang kalau puasa, hawa nafsunya bisa lemah. Jadi kalau tapi maunya hendak bermaksiatnya, puasa ini perisai. Apalagi yang masih bujangan yang hendak kawin, ya kan? Nah, belum dapat jodohnya lagi, kancaki puasa. Yang telah menjadikan dia akan puasa sebagai perisai, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa menjadikan dia akan kita termasuk penduduk surga, dan menjauhkan dia akan kita cenderung kepada kesesatan dan fitnah. Karena seorang hamba itu ada yang cenderung ketujuh kepada kesesatan dengan perbuatan-perbuatan sesat, perbuatan-perbuatan yang jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, digawinya ketujuh benar. Jadi kita berlindung daripada perbuatan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Makanya kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habasyi, insyaallah kita bacakan tahlil hau kita holi malam ini. Ketika mendengar qasidah ente tadi, keingatan jadi haul Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habasyi. Alhamdulillah Al-Fakir rancak ke kubur beliau waktu sekolah di Tarim. Jadi dari Tarim itu ke Sewon sekitar 1 jam perjalanannya, kurang lebih 1 jam. Soalnya kota kami di sana. Pernah juga ziarah ke tempat kelahiran Sidin. Pernah juga. Cuma lupa tempat kelahiran itu di mana. Makanya lupa. Nah, kemudian kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habasyi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, baik ketika sendirian atau ketika dalam keramaian. Karena takwa itu, kata beliau, bekal kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Dan ikutilah para ulama yang terdahulu dan belajarlah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, dan hilangkan, buangi kebiasaan atau pola hidup yang tidak berguna. Kenapa gawiannya selama 24 jam itu banyak yang kada berguna, timbul maghribnya aja, timbul kena pagi aja pulang. Tapi dilihat kada peningkatan lalu baik dunianya atau akhirnya. Mendingan orang yang ngajar dunia ada juga kalian duitnya ya, kalau ada gini lengkong HP dikulai, ya kan.
nonton Dono ya kan? Atau SpongeBob ditontonnya, Upin Ipin. Nah, jadi lah pola pikir yang seperti itu jangan tapi dibiasakan. Baik kita menghafal, baik belajar. Nah, baik seandainya ada apa-apa istirahat. Nah, supaya kita dapat jadi apa namanya? Jadi orang yang bermanfaat tuh hanya. Karena kita ini kadang-kala jadi orang yang bermanfaat, yang besar manfaatnya kecuali kita mempunyai ilmu. Nah, mempunyai ilmu. Nah, poja Sayyidina Ali, ta'allamul ilma sigaran tasawwadu bihi kibaran. Belajarlah kalian ilmu di masa waktu kecil, pasti engkau akan menjadi pemimpin dengan sebab ilmu tersebut di masa besar. Ta'allamul ilma walau li ghairillah. Belajarlah ilmu walaupun bukan karena Allah. Fa innahu sayasiru lillah. Karena bahwasanya ilmu itu pasti mengubahnya menjadi ikhlas karena Allah dalam belajar. Al-ilmu dzakarun la yuhibbuhu illa dzukur rijali. Ilmu itu sifatnya kesatria dan tidak akan mencintai ilmu, ketujuh dengan ilmu kecuali laki-laki yang kesatria, laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati itu pastinya ketujuh dengan ilmu, menghafali, memaham ilmu, pantang menyerah hanya kalau dapat ataupun ini sampai paham. Sampai jembu apa begadang yang dibahas ilmu. Nah, itu laki-laki sejati. Kalau laki-laki cemen kata ya kan becet tuan binian. Sekalinya lambat balas si biniannya. Nah ya pajen biniku pacarku bisa pacar pulangnya. Nah. Aduh. Dah. La ilaha illallah. Nah, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Napa wajah Nabi? Ujian Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jadi kita lihat diri kita. Dan rahmat dan salam atas nabinya umat dan yang menyuruh dan memberi petunjuk kepada umat dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi kita berdakwah itu dengan apa? Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, pegamatan. Ya ke hati kita. Hati ke hati. Pendainya pegamatan dulu. Hati ke hati. Namun dikasih patah. Apalagi wabinian bagiannya. Nah, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya, bintang-bintang yang memberikan petunjuk dan memperoleh petunjuk dan yang cerdas. Para sahabat itu semuanya cerdas. Amma ba'du. فهذه رسالة سميتها برسالة في فقه الصيام تبحث فضائل الصيام وأحكامه وآدابه ومطالبه وفوائده وحوادثه وثمراته يتعلم بها الجاهل ويتذكر بها الغافل ويتبصر بها العاقل. Adapun setelah itu maka bermula ini risalah yang aku namai risalah Ramadan Karim fi fiqh siyam. Ramadan Karim. Jadi Ramadan Karim ini, bulan Ramadan ini insyaallah rezekinya lancar buat ya. Kalau bulan Ramadan ini kenapa jadi nyaman aja duit, Allah pindah santai aja, tapi duit pindah nyaman aja. Nah, itu namanya Ramadan Karim, berkah. Yang sugih-sugih terbuka hatinya hendak berzakat bulan Ramadan ini. Sedekah macam-macam, apalagi di Madinah. Masya Allah, di Madinah kita kalau ke Madinah ente kadosa hendak menukar makanan buka kadosa ente. Baik kita sembahyang di Masjid Madinah aja. Jadi sore-sore kita ke Madinah ke Masjid Nabawi itu ditarik buat Arab kena ente. Ada mempunyai sales juga tuh. Hanya di halaman Madinah itu ada halaqah-halaqah makanan, ada yang rote, ada yang nasi biryani, ada di sana kena macam-macam makanannya.
Ta'al, maknanya. Ayo bersama kita di sini. Nah, jadi mereka tuh senang mana bedanya kita mampir di tempatnya, karena membukakan orang ini apa besar pahalanya. Sama, jadi lah orang ini bukakan ini dapat pahala, yang membukakan pun dapat pahala seperti pahala puasanya. Tapi kada berkurang pahala yang buka tadi. Jadi kebetulan yang menuju nasi ini jauh ya kan. Kita Indonesia kan patuh makan nasi buka, jarang makan roti. Jadi mau kada mau itu lalu itu saya kan afwan ya kan. Ya. Pala sana anak nangin apa? Nangin teman-teman. Nah, unting nasi biryani. Nasi mandi ya kan. Nasi biryani atau nasi bukhari. Lengkap itu dengan minuman-minumannya, minuman yang sigar-sigar. Di depannya ada anggur, ada afal pulang. Nah di higa pulang ada air, jam-jam pulang. Ente, dahan ke Madinah buatan, dahan ke Mekah buatan, dahan kawan naik haji dan murah buatan. Kancak berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Yang membahas dia daripada keutamaan puasa, hukum-hukumnya, adab-adabnya, tuntutannya, faedah-faedahnya, kejadian-kejadiannya, dan buah-buahnya dapat mempelajarinya orang yang jahil. Jadi orang jahil, kalau kita kayak kita nih mudah aja mempelajari kitab ini, baca songan kan kau aja. Dan menjadi ingat dengannya orang yang lupa, dan merenungkan dengannya orang yang berakal. Jadi orang yang bakal baca kitab ini direnungkan saja. Was'alullah ta'ala an yanfa bihal mu'minin wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi wa jakhiratan liyawmiddin. Was'alullah ta'ala an yafta alayya wa ala man yaqra'u wa yu'allimu wa yata'allamu hadhihi risalah futuhal arifin. وأن يجعلنا من أهل العلم الظاهر والباطن لأنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala bahwa memberikan manfaat dia dengan risalah ini akan segala mukmin, dan menjadikannya ikhlas bagi zatnya dan simpanan bagiku di hari kiamat. Jadi ini amal jariah insyaallah. Begitu juga YouTube yang isinya bagus-bagus seperti ceramah-ceramah yang manfaat lah, itu menjadi amal jariah. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala bahwa membukakan atasku dan atas orang yang membaca dan mengajar dan mempelajari ini risalah akan futuhal arifin, dan menjadikan dia akan kita termasuk orang-orang yang memiliki ilmu zahir dan batin, karena sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa, dan dengan mengabulkan beliau mampu. Dan semoga memberi rahmat oleh Allah atas pemimpin kita Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan memberi keselamatan dia, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kata bahu Ahmad Suaidi bin Mahmud Al-Banjari, ghafarallahu lahu wa liwa hidayhi wa li jamil muslimina wal muslimat amin ya rabbal alamin. Kalau terjemahannya ditulis oleh Ahmad Suaidi bin Mahmud Al-Banjari, semoga mengampuni oleh Allah baginya dan bagi kedua bapaknya dan bagi sekalian kaum muslimin. Masuk aja muslimat, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau anda berdoa, anda buati tullabina, santi-santi kami. Tabib umma kita terus hidup bila berdoa, dibuati santi-santi sendiri. Bab saum, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa memiliki arti mutlaknya mencegah,
Jadi arti puasa itu menurut bahasa kita mencegah. Di antara yang memiliki arti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 26, Inni najaratu lirrahmani sauman falan uqallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini, yaitu nazar untuk mencegah diri dari berbicara. Dari berbicara. Artinya mencegah menurut bahasa. Nah ini menurut syariat, ini yang kita maksud. Puasa mempunyai arti mencegah dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu. Nawaitu shauma qadin an adai pada syahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya tertentu. Jadi kita belajar kitab ini menghadapi bulan puasa, karena insyaallah kena Syaban kita usahakan ini kitab tamat sudah. Jadi seandainya kalian kena yang pondokan uli kampung tahu sudah ilmu puasa, nyaman. Usahakan istiqomah dalam belajar. Insyaallah kena malam Jumat depan dihadiri oleh Al Ustaz Hilman Abdul Razak, kakak kelas anak, beliau sangat lama di Tagit. Di sini juga. Nah, jadi malam Jumat depan di sini juga. Malam Jumat setelahnya di Gibat 2 di sana. Ya, para kerja di belakang situ. Pokoknya kalau jalan sinilah ke belakang situ melihat jaga Gibatul Mustafa 2. Nah, ampah ke iling sana. Kelihatan pelangnya ada. Nah, itu anaknya sorangan. Kemudian malam Jumat yang setelahnya pulang, situ pulang. Ya dua kali kan? Sini 2 kali, situ 2 kali. Kena hanya Habib Abdullah pulang situ. Yang kedua. Yang ketiga nih Habib Abdullah bin Yahya Al-Habsyi, keponakannya Habib Syekh. Nah, jadi kitab risalah ini kita baca. Nah, insyaallah kita baca tiap minggu supaya selesai karena di bulan Sya'ban. Dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi tujuan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa. Dan dalil puasa dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Artinya Islam dibangun di atas 5. Yang pertama apa? Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat naik haji. Dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Ini hadisnya Ramadan terakhir. Padahal biasa kita menghafal rukun Islam. Biasanya haji terakhir kalau rukun kelima, tapi di hadis ini puasa di akhir. Kalau yang ada mubah ada mana? Taharat Imam Bukhari kalau ya Allah. Sesuai dengan teks di hadis. Nah, ini.
Dan adalah fardunya itu diketahui dengan masyhur daripada perintah agama Islam. Sudah tahu aja kalau sudah masyhur sudah. Bila bulan Ramadan itu wajib puasa. Kakak-kakak kan pahamnya. Kakak-kakak kan paham. Bila orang tua yang kada puasa aja ya kan. Supannya aja. Aku aja puasa aja. Padahal aku belum balik lagi aja. Anak-anaknya tahu. Jadi bulan Ramadan ini puasaan itu sudah tahu yang maksud aja. Maka barang siapa mengingkari kewajibannya, mengingkari kata wajib dibenarkannya, jadilah dia kafir. Jadi orang yang kada puasa Ramadan memadahkan kada wajib, kafir itu hati-hati. Nah, kada wajib aja. Nah, itu bisa kafir karena menentang hukum Allah. Dan wajib menyuruh dia bertobat. Jadi bila ada kayak itu orang itulah kita wajib menyuruhnya bertobat. Tobat ikam kafir itu. Bila kada apa? Ikam murtad karena bila kada apa? Bila kada bertobat harus kembali pulang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka jika enggan dia daripada bertobat, karena mau bertobat, wajib atas imam membunuhnya. Imam, bukan Imam Al-Fauzi kata ya kan. Jadi maksud imam di sini pemerintah, sama pemerintah. Pemerintah itu kadang-kadang presiden juga yang bunuhnya, algojonya juga pulang. Ya kan. Itu segam itu pedangnya nanti. Karena yang bunuh kedua karena aja biasanya. Ya kan. Kalau sabi himat sih dia menungkih ya kan, bayinya kan panggal penggulung tuh. Jadi Arab itu sin penggal. Kalau di Indonesia tembak aja kalau di Arab itu penggal. Wajarlah lebih cepat yang dipenggal itu mati daripada tembak. Karena ladingnya pedangnya landap kan. Ya kalau sudah penggal itu pasti mati langsung. Kalau tembak itu mungkin masih masakan lagi beberapa menit sampai mungkin beberapa detik lah masakan lagi. Beberapa detik masakan. Kalau panggal itu terus panggal penuh langsung. Jadinya kada masakan lagi. Karena sakitnya. Jangan dicoba ya. Ini tidak agak itu segam. Cuman dengan sebab seperti itu orang kaduanin apa? Kaduanin bunuh. Makanya ketika ada hadramaut ada orang berkelahi bahasa ambatan ya ada yang tampar ada juga lakukan. Tapi nya kaduanin membunuh. Soalnya tahu bila membunuh balasannya dibunuh. Bilanya lambat imam atau hakim nih algojonya membunuh yang pembunuh itu bisa kena keluarganya kan yang berdahulu kan membunuh. Lambat ya hakim nih ya. Jadi jadi seorang kan yang bunuh dulu. Nah, ini. Itu kawan anak dulu bisa pakai kakaknya dibunuh orang Tais daerah apa namanya daerah Son'a sana. Jadi kakaknya dibunuh orang. Rupanya lambat karena pemerintah ini mengadili lambat. Jadi akhirnya karena lambat ini akhirnya di sana ya banyak kebetulan banyak di sana laki-laki. Tidak laki-laki yang jagonya ya kan bunuhnya dulu. Kaburnya ke Saudi nya Arabia ya kan. Babas itu pedagang jualan. Sampai akan ada foto kakaknya ini yang bunuh ini itu. Ya Pak. Masyaallah. Nah jadi sana tuh seperti itu bilang bunuh balasannya dibunuh. Biar lambat hakimnya yang kalau gak jangan bunuh. Bila mencuntan ditatak kenapa tangannya. Cuman ini ada batasannya. Berapa mencuntannya? Lah itu kalau duit kita lah kurang lebih 1.500.000 lah. Kurang lebih 1.500.000. Kalau duit kita lah. Karena lebih segram sedikit. Nah, pokoknya lebih segram sedikit. Amas kita sampai segram, kalau sampai 1 juta lah segram lah, 800-an lah, anggap aja 1 juta gitu. Jadi kalau hanya sudah sampai 1 juta, orang ini mencuri, ini bisa dipenggal di tangannya. Jadi kalau mencuntan 100, 200 itu ada dipenggal, itu ditakjir, dinasehati jangan lagi lah, jangan dijagai aja. Nah jadi ada ukuran ini dipenggal tangan tuh, ada. Makanya di Arab Saudi itu atau di Arab dari Arab itu mandap mobil-mobil tuh di muka rumah aja, bagus-bagus mobilnya di muka rumah, di pinggir rumah, kadang yang berkandang masuk kandang tuh ada, aman, karena bisa dihilangkan di Saudi ini.
Soalnya tahu bilanya itu pacaran apa gana pangkal tangan. Nah, jadi orang berpikir pana anak juntan tuh pikir mana. Pada kita sini kan ada hukum gitu. Jadinya biasa ya paling penjaga pandang aja sih ya kalau. Nah ini jadi orang yang mengingkari kewajiban puasa lah ini jadi kafir dan imam kena bisa membunuhnya bilanya kada bertaubat. Melainkan jika dia baru masuk Islam. Namanya mu'allaf, ini madakan kada wajib, kada apa, hanya aja masuk Islam, ada paham lagi. Atau di tempat yang jauh dari ulama di hutan seperti Tarsan misalnya. Kada ada yang dakwah ke sana. Jadi buat jamaah tabligh ini masya Allah juga banyak kawan masuki daerah-daerah yang terpencil itu kok dimasukinya jamaah tabligh. Karena kawalan dulu banyak jawaban jamaah tabligh waktu di Dai. Maka buahnya itu ahli memasak. Masak ahli buahnya. Insyaallah ada dari Thailand banyak-banyak matariknya. Masak nyaman masakan Thailand ini. Masak. Jadi kami. Kemudian sambungannya, nah melainkan jika dia baru masuk Islam atau di tempat yang jauh dari ulama, maka tidaklah dia jadi kafir sebab ingkar akan wajibnya. Kada paham pangnya. Tapi kalau di mata puas ini, nah, ini banyak ulamanya. Dan barang siapa tidak mengerjakan puasa Ramadan kena malas, bukan kena ingkar akan wajibnya. Banyak ada orang kene. Banyak nih. Malas, tapi nya kada mingkari pak, mengakui dia wajib puasa tuh, tapi nya malas. Ditakoni kenapa garang ikam jadi malas ya kan, jadi kada kawa puasa kenapa garang sebuting aja liu masa mendak rokok aja. Sebuting aja rokok kalau nahani haus tahan aja, lapar tahan aja, rokok kalau kamu nahaninya. Masyaallah aja luar biasa ini. Nah, seperti katanya puasa Ramadan itu memang wajib, tapi aku malas mengerjakannya dan bukan karena sakit atau belayar. Kalau belayar boleh aja, atau sakit misalnya kada puasa kada apa. Maka hendaklah orang itu dipenjarakan dan tidak diberi makan dan minum di siang hari supaya hasil baginya menyerupai puasa. Jadi mirip dengan puasa. Jadi julungnya waktu sahur aja jam 4 dong. Ya jam 4 baginya makanan. Masa dimakan dah siang lah. Hanya haus dimakan mata subuh makan. Jadi jangan dibayar makannya lagi. Jadi karena pas sudah pagi banyak julungi pulang makanan. Jadi mirip dengan puasa. Jadi jadinya mungkin lebih puasa aja. Nah, jika dia sudah mau melakukan puasa, maka hendaklah pada ketika itu juga dia dikeluarkan dari penjara. Ini penjelasannya di kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Lampayan. Jadi ini kitab ada juga ambilannya di Sabilal Muhtadin. Ada Taqsadidat, ada Is'afu Ahlil Iman, ada I'anatul Talibin, ada Hasyiah Bajuri, ada Hasyiatul Jamal, ada Risalah fi Shaum di Allamah Syekh Muhammad bin Ali, ada Ittihaful Anam. Banyak ambilannya. Dijadikan satu seperti ini. Insyaallah kalian kalau hendak mulai bisa aja. Insyaallah banyakin baca kitab. Napa misalnya anak yang sekarang misalnya anak mengarang nahwu aja. Apotiki kitab-kitab nahwu susun ente. Jadi rujukannya sebetakan dalam kitab Tawaqif, dalam kitab misalnya dalam kitab misalnya Al-Mustataf, Nahwul Mustataf misalnya. Nah, ini lain kawan saya ente hobi membaca. Jadi orang kalau hobi membaca, insyaallah gini kawa hendak mengarang-arang kitab. Tapi ada aja orang nih hobi membaca asik siang malam ilmu aja mengajar tapi waktunya mengarang redanya. Waktu nak mengarang reda. Sibuk dengan mengajar, belajar ibadah. Manuakan waktu kasan mengarang ini kada kawas dia. Nah ini. Jadi untung juga kalau Allah beri topik kita ini diberikan uang untuk apa? Waktu untuk kau mengharang walaupun sedikit. Makanya Imam Haddad tuh seperti itu. Ada mempunyai karangan banyak karena sidin ada menyisikan waktu untuk mengarang.
Habib Umar juga banyak juga karangan sidin. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki banyak karangan sidin. Karena ulama kalau meninggalnya sudah dikenang bang. Cuman banyak karangannya kadeda, nah anu kurang sedikit. Ya sudah karangannya. Tapi supaya manfaat ilmunya lebih banyak lagi seperti itu. Waktu diwajibkan berpuasa. Puasa diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali dan semuanya tidak genap 30 hari kecuali 1 Ramadan saja. Nah, jadi Nabi sempat puasa 9 kali bulan Ramadan. Cuman ya kan bulan Arabnya 30 29 30. Jadi Rasulullah ini semuanya tidak genap 30 hari. Nah, 29 terus kecuali 1 Ramadan yang 29 hari. Ya, Nabi itu mulai puasa di mana? Di Madinah. Jadi kalau di Makkah selama 13 tahun dakwah itu menyebarkan tauhid saja supaya mengesahkan Allah. Kemudian beliau wafat karena Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi berumur berapa? 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun dan berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi beliau wafat umurnya 63 tahun. Umur kita berapa sudah? 13 tahun berarti. Di sini umurnya bervariasi. Ada yang mulai 13, ada yang 15, ada 20. Kalau Anda 34 di tanggal 20 November tadi 24 pas 24 6 tahun lagi 40. Nah, Nabi Muhammad diutus di Nabi umur berapa? Umur 40. La ilaha illallah. Dan jadi kekasih Allah berkata. Karena insyaallah malam Jumat depan karena sambungannya bulan Ramadan dan keutamaannya lah. Bulan Ramadan dan keutamaannya. Sekarang kita membaca sedikitlah orang ada hajat. Baca manakib ya. Sidin kabul hajat hajat sidin kabul. Jadi disuruh ala kadarnya kita baca manakib sesaman sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sabil wilayah. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan menjadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya dan lagi ia menghampikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrar rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wafaqana limutabati sunnatihimil bahiyatis saniyah. Artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa salli wa sallimu ala man sajadalahul malaku wa huwa fi dhari abihi suri. Artinya dan aku memohonkan rahmat Allah
dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri itu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi washabihi wa tabi'ihim bis sabilin nuri, artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebagian asal yaitu perkataan sahabat atau tabi'in, inda jikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghafar, artinya ketika dibaca hikayah karamah oleh Allah turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebagian orang solihin, ujuku hadis solihin wasammihim abi jikrihim tatanazzal rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza mamatu. Artinya engkau sebutlah kisah-kisah orang soleh dan hikayah karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah. Nah hendaklah engkau hadir di majlis orang-orang soleh, niscaya engkau mendapat berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarah kubur orang soleh apabila mereka sudah wafat. Jadi kata Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Mujasidir, kalau sibuk dengan dunia jangan sampai tidak hadir majlis ilmu. Kalau tidak mampu datang setiap hari, datanglah 3 kali seminggu. Kalau tak mampu, datanglah 2 kali seminggu. Kalau tak mampu juga datanglah 1 kali seminggu. Jangan sampai tidak hadir majlis ilmu dalam sebulan, sebab hati akan gelap dan mungkin engkau tidak lagi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hadir datang ke majlis ilmu. Jangan sampai lipat daripada sebulan. Adapun sifat-sifat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan lagi beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Air matanya mudah menetes, wibawanya besar, doa-doanya dikabulkan, akhlaknya sangat mulia. Beliau selalu musyahadah kepada Allah dalam kebanyakan waktunya. Gelar beliau sangat masyhur adalah Syekh Seman. Telah berkata Sayyid Muhammad bin Husain Al-Jufri, arti Seman adalah orang yang membagi makan bagi segala ilmu ma'rifah kepada Allah. Maka jadilah hati muridnya penuh dengan ilmu ma'rifah, walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Arbi'a 2 Zulhijjah Al-Mubarakah pada tahun 1180 dari hijrah Nabi SAW. Jumlah umurnya 59 tahun dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah SAW. Faidah, barang siapa melazimkan baca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan baca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia atau hajat urusan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita, terutama hajat ini yang berhadiah kepada kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita berataan ala hajiniyah wa ala manabihi salafun salih bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afra dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبنا بمحض فضلك على ما تلوناه من القرآن العظيم وما هلناه من لا إله إلا الله وما سبنا من سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روحه الإمام المهاجر إلى الله من بن ثم إلى روحه الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روحه سيدنا أبو محمد بن محمد الزقاب وشافق بن سالم الحبيب عبد الله بن علوي أندد وآل الزنبل والفريد وأقدى وبكي والمعلى وجميع سادة علي أبي علوي وصولهم وبرهم ثم شابق قادة جلاني وسيد محمد بن الكريم السمن المدني وجدنا شيخ أرسد بن عبد البنجري وشيخ أسوأ أنور بن هجي إسماعيل البنجري وسهجاني بن أبوغاني ورجال سلام وإجادات مصطفى وصولهم وفروهم ثم صابا مثل صاب ذلك ما مزيد بك وإحسانك إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب وسيد محمد بن أبي بكر مسمن المدني وجدنا شيخ سالم بن حجي معروف شيخ أحمد بن نجاسن وحجي حميدي بن حجي سالم معروف وحجة ميمونة بنت حجي أحمد عبد الله الثاني بن أبو صمت وبديه بن طيب وصولهم وبرهم واصل اللهم صاب جانك من إليهم. اللهم اجعله فكاك الله من النار وفكاك الله من النار واسكنه من النار وهجابا من اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وابنهم وارفع في درجاتهم وضيف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ذيك الهود إلى جنة الخلود واجعلهم مع المقربين سهود. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اتجارنا واختم بالصالحات أعمالنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على جروة واجعل آخر كلامنا إنة آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم أهنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وشونا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.